महाप्रभु कालिया सामंत भाई भौणी को धरी रथरे चढ़ी माउसी माँ बाड़ी को जीवे। दिने नुहे कि 2 दिन नुहे 9 दिन पाई सारा दुनियाटा चाह बसी थाए केतबेले महाप्रभु को से कला बामन रूप में रथरे दर्शन करिबो आउ जीवटीए जन्म जन्मर दुखरू मुक्ति पाई जीवो। पतित माने को देश विदेश आसी थांती से मानकर भी गोटे मात्र इच्छा मणिमा महाप्रभु हे कालिया शांत हे गोटी ओडियार मौड़मणि हे जगतर नाथ श्री जगन्नाथ आखि पुरे जीवटीए देखिपार टिके केवल मोक्ष पाइबा ना सेठी लोभ मोह माया तार प्रश्न ही उठे। जातक परिका चाह रही थाए केमिति महाप्रभु को दर्शन करिबो। आ जानिच महाप्रभु कालिया शांत भी परम दयालु भक्त को भारी भल पाती। से जवन हो पतित हो कि भक्त हो तांको पाखरे जातीय जातिर किसी भी भेदभाव न थाए। सेइथिपाई तो एते बड़ बड़ दांडरे जी सारा विश्वर मालिक भक्त मानक मेଳରେ छेचा कचा खाई बड़ दांडरे चाली चलिकी आसे केवल यही भक्त मानक उद्धार करने बड़ दांड सजे ही थाए। माउसी माँ बाड़ीटा भी फूल फल सज्जित होता है। आ बड़ दांडरे भक्त मानकर गहली कहले न सरे। लक्ष लक्ष भक्त घंट घंटा हुलहुली ता सांग को शंखनाथ सते जेमिति मर्त्य बैकुंठ पालटि जाइए। भक्तर मनर आनंद कहले न सरे। किए जातक परीक्षा चाह रही थाए किए महाप्रभु पाखरे गुहारी करू थाए तो आउ किए हस खुशी दिन काटू थाए। हेले आरी भितरे जड़े बुढ़ा मौसा लुह छल छल आखिरे महाप्रभु ऊपर भारी अभिमान करी थाए। महाप्रभु कालिया शांत हे मो कथा टिके रखिबे। आपण रथरे बसंतुनी कि आपण माउसी माँ घर को जातुनी। बड़ आश्चर्यकर कथा एते सब खुशी भितर महाप्रभु को बारण करुची कथा कौन कहीं किसी बुझीपार न था। आउ कहीं से बुढ़ा मौसा उपरे भारी रागु था बोधे ठाकुरंकर मंगल चाहूनी सी। देखुच तो केड़े निरीह सी तांको जीवा बाट को गाड़ुची जी जहाँ पाइला कहीगला। हेले मौसार मनरे टिके भी दुख न थाए। से जानिची एकमात्र जणे जहाकू गाली देले शुणिबो जहाँ पाखरे अली कले शुणिबो आ जहाँ उपरे अभिमान कले भी शुणिबो। मो कालिया शांत पुरी श्रीमंदिर परिका 3टा रथ गड़ेनि सत हेले बाप जहाँ मूलरू महाप्रभु मामू घर आ माउसी घर को जाती। गोटे रथरे सांग होई भाई भौणी जाती। सेतबेलकू बाबुआणी सबतक जिनिस जोगाड़ी दे गले आ मंदिर पूजक को भी कहीगले काली सकाळु सकाळु जमीती महाप्रभु मोर रथारूढ़ हुअंती। एपटे गोसाई भी टिके मनउणा करी बसिले। प्रतिदिन सकाळु से कला मुह को न देखिले दिन सरेनी। 9 दिन हेलाणी केमिति जे जीवन काटिबी से भी हाथ जोड़ी दे कहले मणिमा महाप्रभु हे आपण भलरे थांतु आपण केमिति भलरे जाई भलरे आसी पहुँचे से ही मोर इच्छा। आपण सेवारे मो जीवन बीतु थाऊ। हेले कानरे जितेबाला पड़ा ए बुढ़ा मौसा को आ मंदिर भितर को पुरई देवनी। देखुच तो ठाकुरंकर भल कथा देखिपारुनी यही गाँ पिला कईटा। गोसाई तो बिल्कुल रागिले कहीं ना दुखी मनुष्यर कथा से माने बुझंती जी कि दुख को अंगे लिभे था। गोसाई टिके पार्टी कले गाँ पिला भी चलीगले एणिकी बेल बुड़ी आसुए। राति पाइले रथयात्रा कहीं के जानी बुढ़ा मौसा से दिन ता घर को गलानी से मंदिर बेढ़ारे सेमती बसी थाए। गोसाई भी देखती बुढ़ार घर कोटी कोटी रुहे कौन खाए किसी भी निघा ना। यही गोसाई दिन बेला खाइबा जहाँ दियंती से दिन कहीं के जानी गोसाई को लगिला मौसा सहित 2 पद कथा हेले भल हंता। पाखक जाई टिके बड़ पाटी कर पचारू था अच्छा मौसा महाप्रभु माउसी माँ घर को जीवे तुम एथरे असुविधा कौन तांको ऊपर रागुच कहीं तांको ऊपर एमती अभिमान कहीं। जितेबाला गोसाई एतक कहती मौसार आखिरू ठक ठक लुह झरीगला। हाथ जोड़ी दे कहूए गोसाई जदि सी माउसी घर को चली जीव ना मु बंची केमिति
ସତରେ ଏ କଥାଟା ନା ଗୋସାଇଁକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଗୋସାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ସତରେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ମନ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ହଉ ପଛେ ଗୋସାଇଁ ସେଦିନ ସମୟ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ। ମଉସା କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲ ଗୋସାଇଁ, ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେବଳ ତାରି ଭରସାରେ, ତାକୁ ଭରସା କରି ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଆସିଲିଣି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ବଞ୍ଚିବି। ତାରି ପାଖରେ ଟିକେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖରେ ରହୁ, ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ହଉ। ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାଉ। ହେଲେ ମଉସା, ଘର କ'ଣ କହିବି ଗୋସାଇଁ, ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଦିଟା ନୁହଁ, ଚାରିଟା ପୁଅ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଝିଅ ବି। ଭାବିଲ, ଏ ମହରଗ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗିଛି, ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିଛି। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ 4 ଜଣ ଯାକ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଚାଷବାସ କଲା, ଆଉ ତା ତଳଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ତା ତଳଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। କେହି ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମୟ ବଦଳିଗଲା। 4 ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଦେଲି। ମାଉସୀ ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଏକା ହେଇଗଲି। ଏଇ ଘରେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳି କଜିଆ ହେଲା, ସହିପାରେନି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ, ଆଖିରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ପାଟି କରେ ଟିକେ। ତମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁରବି ହେଇ ଘର ନ ସଜାଡ଼ିବି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ନା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲାନି। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ବି। ଗାଁରେ ନିଶା ବସିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ 4ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ କଲେ। ଶେଷରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। 4 ପୁଅ ଯାକ 4 ବାଣ୍ଟ କଲେ। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଦିନିଆ ରୁହେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ଗୋସାଇଁ, ଖାଇବା ବି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅଧିକ ମାଗିପାରେନି। ଦିନେ ଦିନେ ଅଧା ପେଟରେ ଭୋକିଲା ରହିଯାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ମାସଟା 28 ପଡ଼ିଥାଏ, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାସଟା 30 ପଡ଼ିଗଲା ନା, କଥା ସରିଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ମୁଁ ଯେ କେମିତି କାଟିଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ପତେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତା ସେବା ଟିକେ କରିନିଏ ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ କଥା ଭାବି ତାରି ଆଶ୍ରୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ତମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲ। ଯାହା ହଉ ପଛେ ଏଇ ସକାଳୁ ଉଠି ତା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଖରକି ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ବାବଦକୁ ତମେ ବି ଖାଇବା ଦେଉଛ। ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଏତକ କହୁଥାଏ, ଗୋସାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ନିଜକୁ। ସତରେ ଯେ ଏ ବୁଲା ମଉସାର ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ମଣିଷଟା ଦିନ କାଟୁଛି, ସେଦିନ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଗୋସାଇଁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ମଉସା, ତମେ ତ କୁହ ତମେ 2 ଜଣ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲେଖା ଖାଇବା ଦିଏ। ମଉସା ହାତ ଚଢ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଛୋଟ ମିଛ କଥାଟିଏ କୁହେ ସବୁଦିନ। ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ନୁହଁ, ବରଂ ସେଇ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମାଗିନିଏ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମିଛ କଥା କୁହେ। ଗୋସାଇଁ ସେଦିନ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେଲେ ମଉସା, ଏଣିକି ଆଉ ଖାଇବା ନେଲା ବେଳେ ଆଉ କହିବନି ତମେ 2 ଜଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଖାଇବା ଦେବି। ଯାହା ହଉ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା ବାଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କାହିଁ କରୁଛ? ମନା କରିବିନି, ସେ ଥିଲେ ସିନା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଖରାବେଳଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତ ଚାଲିଯିବ ନା, ଆଉ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଗୋସାଇଁ ଏଥର ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ମଉସାର ମନ କଥାକୁ। ମଉସାର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ମଉସା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଗୋସାଇଁ ଏଥର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମଉସା ବି ସେ ଏମିତି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପହଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ କାଳିଆ, ତୁ ତ କାଲି ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଆଉ ତୋ କଳା ମୁହଁକୁ ନ ଦେଖି କେମିତି ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଯାହା ବି ବଳକା ଖାଇବା ରଖିଥିଲା ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲା ରାତିରେ।
ତା ପରଦିନ ସକାଳ, ଆଉ ତ ଦେଉଳରେ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ଉଠାଇଲେ। ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ହୁଳହୁଳି ଆଉ ହରିବୋଲରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ମଉସା ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଆଖିଏ ଲୁହ। ଭାରି ଭୋକରେ ଥାଏ, କିଏ ତା ମନ କଥା ବୁଝିବ? କାଳିଆ ଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ଦୂରରୁ ଦିଶିଲା। ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାରୁ ଟିକେ ବିରତି ଦେଇ ହାତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ମଉସା ପାଖରେ। ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମଉସା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଗୋସାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ମଉସା, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ପରିକା ନୁହଁ? ଏ ଦେଖୁଛ ତ, କାଳିଆ ପାଇଁ ତମେ ନିତି ଖାଅ। ଏଇ ଦିନ କେଇଟା କାଳିଆ ଟିକେ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। କଥା ଦେଉଛି, ସେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଖାଇବା ନା ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ରାତି ବେଳା ଏ ଖାଇବା ତାକୁ ଏକା ଖାଇ ନେବ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବନି। ରାତି ବେଳା ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବା ପଠେଇବି। ଏଣିକି ମଉସାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, କାଳିଆରେ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, କେତେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ଆଉ ତୋର ବି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ କଥା ଧରିବୁନି। ହଁ, ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବି ଭୁଲିଯିବୁନି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ରେ, ପରମ ଦୟାଳୁ ତୁ। ଏଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଜଣକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲୁ ମୋରି ସେବାରେ। ସତରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୁ। ତୋତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଛି ତା ମନ କଥା ତୁ ବୁଝୁ। ଏପଟେ ବି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଗୋସାଇଁ କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେ, ମନ କଥା ବୁଝିଲ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିନି। ଯାହା ହଉ 9 ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି କଥା ଛଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।